Teach Nepal, a true destination for self-learning. नयाँ तथा पुराना भिडियोहरू हेर्नको लागि टिच नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Hello and namaste to dear students and all our fellow viewers. You are welcome back to Teach Nepal. I am Bidur Neupane. Today I am going to present you a new video for Compulsory English Grade 11 new course. Here I am going to present you a video on Trifles, a play by Susan Glaspell. I'll present you the plot summary, then setting, analysis, themes, question answers. So I'd like to request you all to watch the video till the end to get the complete understanding of the lesson. I hope you will subscribe my channel. If you are new, please subscribe to my channel to get all the new videos automatically. And if you have already subscribed, thank you so much for subscribing my channel. So let me begin. Let me begin with the introduction of the author. This play was written by Susan Glaspell, an American playwright, novelist, journalist, and actress. So talking about Susan Glaspell, while working as a journalist, Glaspell covered many murder cases. Glaspell resigned her post after seeing the woman in the case convicted of murdering her abusive husband. Later, she started developing literary works on such cases. So this play, Trifle, is based on the murder cases that the writer covered during her profession. Talking about the characters, Minnie Wright is one of the major characters. Minnie Wright is the wife of John Wright, and she is called the murderer, or she's abused for the murder case here. Next is Mrs. Peters. Mrs. Peters, she is sheriff's wife, right? And she was there in the investigation team also with sheriff. She had come to Minnie's house. Mrs. Hill. Mrs. Hill is also one of the major character. She is the neighbor or wife of Mr. Hill, or neighboring farmer of John Wright's family. Other minor characters, though they have great role in the investigation, they are called minor characters. George Henderson, because in the story of this play, right, they play the less important role. George Henderson, Henry Peters, Lewis Hill, and John Wright, these are the minor characters of the story. George Henderson is the county attorney. Henry Peters is the local sheriff or the lawyer. Lewis Hill is the neighboring farmer of John Wright. John Wright himself is a murdered person in the play. The setting of the story is John and Minnie Wright's abandoned farmhouse, that is abandoned because of the murder there. Nobody can go there except the investigation team. Plot overview, we start with every story and the dramas, they have plot, exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Exposition is the death of John Wright. Rising action, investigation by county attorney and sheriff and some women. Climax, women found some evidences like murdering, the killing of bird. Falling action, county attorney confirmed the murder, but women hid the evidences to save Minnie Wright. Resolution here is Mrs. Hill, Mrs. Peters proved that women are not trifles. They are not useless as the society used to think that, because in comparison to the male there, the females like Mrs. Wright, sorry, Mrs. Peters, they found some investigations. जबकि मेलहरूले चाहिँ के एभिडेन्सेसहरू सानो सानो कुराबाट पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिरहेको थिएनन्। त्यो बेलामा चाहिँ वुमेनहरूले चाहिँ यस्तो भएर मर्डर भएको हुनसक्छ भन्ने केसहरू चाहिँ दे फाउन्ड आउट. So after you get the complete summary of the lesson or of this play, it will be easy for you to find out or to talk about the plot overview. So now let me lead you, or let me show you the summary of this lesson or summary of this play. It's also called literal comprehension. The play opens on the scene of John and Minnie Wright's abandoned farmhouse, where the investigation team finds unwashed dishes, a loaf of uncooked bread, and a dirty towel on the table. The kitchen looks messy. The county attorney, George Henderson, arrives at the house accompanied by the local sheriff, Henry Peters, and the neighboring farmer, Lewis Hale. The wives of the two men
Mrs. Peters and Mrs. Hale, both of whom appear disturbed and fearful, follow the men inside. This is the opening scene of the drama. The sheriff asks Lewis Hale to describe the scene he discovered at the farmhouse the previous day. Before Mr. Hale begins, Mr. Peters reassures the attorney that nothing had been moved in the house since he saw it last time. However, he has sent one of his men ahead to prepare a fire. He explains that he could not have kept one of his men there the previous day to monitor the house because they were too busy. Mr. Peters knew Judge Henderson would arrive the next day for them to go over the house for evidence. Now they are starting for the investigation. They are starting the investigation. I have written the key points of every paragraph there in the bracket, so please don't copy these things while you write the summary लेख्ने बेला चाहिँ यो कपी नगर्नु होला. सो फर्स्टमा चाहिँ अब उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्न लागिरहेको छन्, राइट. काउन्टी अटर्नी, शेरिफ, मिस्टर पिटर र जर्ज हेन्डरसन लगायत लुइस हेल, मिसेस पिटर, मिसेस हेल, राइट, सबै मान्छेहरू चाहिँ दे ग्यादर देयर in the abandoned house of Minnie Wright or John Wright, and they are now talking about or starting the investigation. In this way, they are starting the investigation. Mr. Hale tells the story now. Mr. Hale is asked to tell the story. Mr. Hale tells the story of arriving at the Wright's home the previous day. Right, अघिल्लो दिन चाहिँ कसरी आइपुग्यो अथवा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिस्टर हेललाई सोधिएको छ, and he is starting the story there. He had been hoping to convince John Wright to invest in a party line telephone. पार्टी लाइन टेलिफोनमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ उसले जोन राइटलाई भेट्न खोजेको हुन्छ. with him and thought maybe it would help to ask him in front of his wife, though he acknowledges that John paid little attention to what his wife wanted. एक्चुअली उसको वाइफको अगाडि नै सोधौँ न के हुँदो रहेछ. यद्यपि जोनले चाहिँ उसको वाइफले भनेको कुराहरू चाहिँ त्यति ध्यान दिँदैन, त्यही पनि सोधौँ भनेर सोचिरहेको छ. इट सोज जोनले चाहिँ आफ्नो वाइफले भनेको कुरा त्यति सुन्दर रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ. मिस्टर हेल अराइभ्ड एट द हाउस एन्ड फाउन्ड मिनी राइट सिटिङ देयर इन हर रकिङ चेयर. as it is shown that in the picture, rocking chair ma basiरहेको. He described her as looking out of sorts. Mr. Hale asked to see John. के म जोनलाई भेट्न सक्छु भनेर चाहिँ उसको वाइफलाई मिनी राइटले सोध्यो. And Minnie told him that he could not because John was dead. न जोन मरिसकेको छ, तिमी भेट्न सक्दैनौ भने. When Mr. Hale asked what he died of, Minnie said that he died of a rope around his neck. के भएर चाहिँ उसको डेथ भयो भन्दा उसको घाँटीमा चाहिँ डोरी बेरेर उसको डेथ भयो भनेर Minnie Wright, she replied to Mr. Hale. Mr. Hale now he tells Mr. Hale tells them that he had called one of his men or friend, went upstairs and found John Wright's dead body. त्यसपछि उ माथि गयो र चाहिँ अपस्टेयर्समा माथिल्लो तलामा चाहिँ जोन राइटको डेड बडी भेट्यो. After seeing the body, his first instinct was to remove the rope. फर्स्ट चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट अथवा पहिलो के गरौँ भन्दा चाहिँ उसले रोप हटाउँ सोच्यो. बट उसको फ्रेन्डले क्याउसन हिम नट टु टच एनिथिङ एन्ड टु प्रिजर्भ इट एज एभिडेन्स. बट उसको साथीले चाहिँ उसलाई त्यसो नगर, यसले चाहिँ एभिडेन्स हुन्छ, यो एभिडेन्सको लागि चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. सो नथिङ टु डु एट अल दे ह्याड देयर. बिफोर लिभिङ ही क्वेसन मिनी राइट अबाउट हु किल हर हस्बेन्ड. राइट, उसले लिभ आफू छाड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कसले मर्डर गर्यो भनेर सोध्यो. सी सेड द्याट डिस्पाइट ह्याभिङ बिन स्लिपिङ इन द सेम बेड विथ हिम सी डिन्ट वेक अप वेन इट ह्यापन. होइन, एउटै बेडमा सुत्यो भने उसलाई केही थाहा भएन अथवा म चाहिँ बिउजिएन भनिरहेको छ. द काउन्टी एटर्नी आस्क्स वाट मिनी डिड वेन मिस्टर हेल सेन्ड फर द कर्नर टु क्वेसन हर. राइट, मिस्टर हेल सेज सी स्टेड क्वाइट. होइन, जब चाहिँ तिमीले चाहिँ क्वेसन सोध्यो अथवा तिमीले उसलाई भेट्यो कस्तो देखिन्थ्यो अथवा वाट वाज हर एक्सप्रेसन. बट वेन ही मेन्सन द्याट ही ह्याड ओरिजिनली कम टु आस्क अबाउट पुटिङ इन अ टेलिफोन मिनी लाफ्ड एन्ड लुक्ड फियरफुल. होइन, जब चाहिँ टेलिफोन पार्टीमा अथवा टेलिफोन पार्टी लाइनमा इन्भेस्ट गर्न आएको भनेर उसले आफ्नो कुरा राख्यो. देन मिनी लाफ्ड एन्ड सी गट फियरफुल. इन दिस वे यो प्याराग्राफमा अथवा यो स्टेन्जामा हामीले के बुझ्यौँ, सरी यो प्याराग्राफमा नट स्टेन्जा, मिस्टर हेल starts telling what Mrs. Wright told him to, right? So next here, George Henderson asks Mr. Peters if there is anything in the kitchen that could point out any motive for killing John Wright. होइन, केही किचनमा त्यस्तो केही छ कि
जसले गर्दा जोन राइटलाई चाहिँ मर्डर गर्नको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्करेज गर्यो भन्ने कुराहरू अथवा उसले चाहिँ हेल्प गर्यो राइट बट द सेरिफ डिसमिसेस द सिन एज बिङ अनइम्पोर्टेन्ट तर सेरिफले त लयरले त्यसलाई डिसमिस गर्दै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर एज बिङ ओन्ली किचन थिङ्स होइन त्यो किचनमा हुने कुराहरू मात्र हो त्यस्तो केही छैन भनेर द काउन्टी एटोर्नी डिस्कभर्स द्याट द मेस कम्स फ्रम मिनिज क्यानिङ जार राइट द मेस मिन्स स्मेल कम्स फ्रम क्यानिङ जार अफ फ्रुट त्यो फ्रुटको जार खोलेर राखिरहेको थियो विच हेभ एक्सप्लोडेड होइन बाहिर चाहिँ पोखिएर यत्रतत्र भएको थियो द्याट वाज स्मेलिङ Mrs. Peters says that she knew Minnie was worried about this happening when it turned cold, and her husband laughs over a woman worrying about fruit when she has hell for murder. Mr. Hell says women are used to worrying about over the trifles. This is the women's who worries. So here is यहाँसम्म चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौँ भन्दा अब इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो र उनीहरूले किचनमा गएर केही त्यस्तो केही छ कि भनेर काउन्टी एटोर्नी सेरिफ र हेलले चाहिँ उनीहरूले हेर्न थाले बट किचनमा त्यस्तो केही कुरा छैन भने बट देयर वाज क्यान अफ फ्रुट जार राइट अर देयर जुस बट इट वाज ओपन र इट वाज exploding and a smell was coming from there. And the important thing that I have underlined here, that is women are used to worrying over trifles. Means trifles here means useless things. भनेको वुमेनहरु चाहिँ सानो सानो कुराहरुमा नि युजलेस कुराहरुमा पनि उनीहरु चाहिँ आतिन्छन् fearful हुन्छन् भन्ने कुराहरु चाहिँ गरिरहेछ right. So this might be somehow the perception towards women. George Henderson then looking over the maze in the kitchen and noticing in particular the dirty towel says Minnie seems to be a poor housekeeper. जर्ज हेन्डरसनले मिनीलाई चाहिँ टावल पनि त्यति नधोएको न सफा नभएको पुअर हाउसकिपर हैन हाउसकिपिङ अथवा घर सरसफा गर्न नजान्ने लेडी रहेछ भनेर उसलाई चाहिँ त्यो वेबाट हेरिरा हुन्छ मिसेस हेल स्टिफली पोइन्ट्स आउट दैट देयर इज अ लट अफ वर्क टु बी डन टु कीप अ फार्म हाउस रनिङ हैन त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ फार्म हाउसमा अनि कसरी चाहिँ मिसेस राइटले भ्याउँछ भन्ने कुराहरू सबै काम गर्न द अटर्नी एक्युजेस मिसेस हेल अफ बिङ लोयल टु हर वान सेक्स हैन अर एटलिस्ट टु हर फ्रेन्ड तिमी आफ्नो साथीलाई अथवा आफ्नो महिला वर्गलाई चाहिँ जोगाउन लागिरहेछौ भनेर मिसेस हेललाई चाहिँ एटर्नीले काउन्टी एटर्नी भनिरहेछ राइट बट मिसेस हेल एक्सप्लेन्स द्याट सी हेज रियरली सिन मिनी राइट ओभर द लास्ट फ्यु इयर्स तर मैले दुर्लभ कहिलेकाहीँ मात्र देख्ने गरेको छु सी एक्सप्लेन द्याट सी वाज बिजी एन्ड द्याट द राइट्स होम नेभर सिम्ड भेरी चियरफुल टु हर होइन उसको घर पनि त्यति उसको लागि चाहिँ ह्याप्पी अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यति राम्रो थिएन भनेर आउँछ वेन द एटर्नी क्वेसन्स हर फर्दर सी अच्युज हिम द्याट सी वाज नट सेइङ एनिथिङ नेगेटिभ अबाउट जोन राइट होइन जोन राइटको बारेमा मलाई नेगेटिभ केही भन्नु छैन तर मिसेस राइट पनि ह्याप्पी थिएन भनेर पनि जान्छ दिस वाज सम हाउ अ टाइप अफ डोमेस्टिक भायोलेन्स द्याट मिसेस राइट अथवा मिनी राइट वाज ह्याभिङ होइन घरमा चाहिँ त्यस्तो खालको टर्चरिङ इन्भाइरोमेन्ट अथवा अलिकति हिंसात्मक थियो कि भन्ने कुरा अथवा मिसेस राइट ह्याप्पी थिएन भन्ने कुराहरू गरिरहेछ Now here this paragraph it talks about condition of women. Mr. Peter asks Judge Henderson if his wife can collect a few items to bring to Minnie Wright in jail. होइन मिनी राइटलाई जेलमा केही लगिदिनु पर्ने हुन्छ लाइक क्लोथ्सहरू त्यसको लागि चाहिँ मिस्टर पिटरलाई चाहिँ जर्ज हेन्डरसनले सोधेको हुन्छ मिसेस पिटरलाई केही कपडाहरू खोजिदियो भनेर सोधिरहेको हुन्छ उसको आफ्नो रुमबाट द एटर्नी अग्रिज बट ही वुड लाइक टु सी वाट सी इज टकिङ होइन तर उसले चाहिँ आफ्नो वाइफहरू चाहिँ के गरिरहेछ भनेर सुन्न खोजिरहेको हुन्छ मिस्टर पिटरले द मेन गो अप स्टेयर्स त्यसपछि उनीहरू माथि जान्छन् मिसेस हेल इज अपसेट ओभर द मेन कमिङ इन्टु मिनी स्पेस एन्ड अक्युजिङ हर अफ बिङ अ पोर हाउस किपर होइन जहाँ चाहिँ वुमेनहरू थिए त्यहाँ चाहिँ काउन्टी एटर्नी एन्ड सेरिफ दे वेन दे त्यसपछि चाहिँ मिसेस हेललाई चाहिँ मेलहरू त्यहाँ आएर मिनीको बारेमा चाहिँ कुरा ब्याकबाइटिङ गरेको अथवा उसलाई चाहिँ दोष लगाएको त्यो मन पर्दैन मिसेस पिटर्स दो नोट्स द्याट मिन आर ओन्ली डुइङ द्याट ड्युटी होइन मेनले तिनीहरूको आफ्नो ड्युटी गरेको एज सेरिफ एज लयर राइट मिसेस पिटर डिस्कभर्स द ब्रेड मिनी राइट ह्याड लेफ्ट आउट बट ह्याड नट बेक्ड होइन रोटी उसले पकाउनु लागेको थियो तर पाकेको थिएन मिसेस हेल इज सिम्प्याथेटिक फर मिनीज हार्ड वर्क अन हर क्यानिङ जार्स अफ फ्रुट ह्याभिङ गन टु वेस्ट होइन उसको जार त्यो चाहिँ फ्रुट क्यान चाहिँ त्यो चाहिँ वेस्ट भयो त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सिम्प्याथेटिक उसलाई चाहिँ अलिकति समवेदना अथवा सिम्प्याथी देखाइरहेको हुन्छ
सो यसले के देखाउँछ कन्डिसन अफ वुमेनको कन्डिसन कस्तो छ अथवा वुमेनलाई चाहिँ कसरी पर्सिभ गरिन्छ त्यो कम्युनिटीमा त्यो सोसाइटीमा भन्ने कुराहरू पनि देखाउन खोजिएको छ सो वेन द वुमेन कलेक्ट सम क्लोथ्स फर मिनी एन्ड मिनी वेयर्स देम भनेको अब यो चाहिँ उसलाई जेलमा लगिसके सरी प्रिजनमा लगिसकेपछि उसले त्यो लगाउँछ मिसेस हेल थिङ्स मिनी ह्याड भेरी लिटल मनी फर हर सेल्फ एन्ड हर हस्बेन्ड मिसेस हेलले चाहिँ अब उसको परिवारमा त्यति उसको फ्यामिलीमा चाहिँ खर्च गर्नको लागि त्यति मनी थिएन भन्ने कुरा गर्नु सी अल्सो गेसेस द्याट मिनी मस्ट ह्याभ बिन पर्टिकुलरली टाइट विथ मनी एन्ड देयर फोर मिनी डिड नट जोइन इन अदर वुमेन्स एक्टिभिटिज मिनी वाज अ भेरी लाइभली गर्ल बिफोर हर म्यारेज उसको म्यारिजभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति ह्याप्पी चियरफुल टाइपको थियो तर बिहे गरिसकेपछि ऊ चाहिँ खालको कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा भयो राइट त्यो कुराहरू चाहिँ गरिरहेछ दिस वाज द गसिप्स अर पर्सेप्सन्स अफ वुमेनहरूले आफू भेट हुँदा कस्तो खालको कुरा गर्छन् भन्ने एक खालको पर्सेप्सन पनि देखाउन खोजिएको छ मिसेस हेल एन्ड मिसेस पिटर्स accept the strangeness of killing a man in the way that John Wright was murdered, strangled in his sleep. Mrs. Peters thinks that George Henderson was waiting for evidence that would show the intention of the murder. Right? अब त्यहाँ चाहिँ मिस्टर हेललाई सरी मिस्टर राइटलाई कसरी अथवा स्ट्राङ्गल डोरी चाहिँ पासो लगाएर उसको मर्डर गरियो त्यो कसरी भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ दे आर द्याट स्ट्रेन्ज थिङ राइट चाहिँ मिसेस पिटर लाग्छ अब चाहिँ जर्ज हेन्डरसन एज अ काउन्टी एटर्नी हि वुड फाइन्ड आउट द एभिडेन्स एन्ड हि वुड सो द इन्टेन्सन अफ मर्डर अब उसले चाहिँ किन मार्यो भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछ होला भनेर चाहिँ वुमेनहरूले वेट गरेर बसिरहेको हुन्छ वेन द मिन रिइन्टर द हियर द वुमेन टक अबाउट द किल्ड द्याट मिनी राइट वाज इन द प्रोसेस अफ मेकिङ लाफ एट द वुमेन अब उनीहरूले चाहिँ त्यो रुममा आउने बित्तिकै राइट मिनहरूले के देख्यो भन्दा त्यहाँ उसले डसना बनाइरहेको थियो मिनी राइटले त्यो डसना चाहिँ पोरली द्याट वाज पोरली प्रिपेयर्ड होइन त्यसमा नटहरू जुन गाँठाहरू बनाइन्छ त्यो पनि राम्रोसँग बनाइएको थिएन र त्यसले गर्दा पनि त्यो मिनहरू चाहिँ त्यो देखेर हाँसिरहेको हुन्छन् द मिन गो आउट टु द बार्न भनेको बाहिर तिर हाउसको राइट मिसेस हेल हेट्स द मिन बट मिसेस पिटर्स अटेम्प्ट्स टु एक्सक्युज देम right by observing the poorly sewn quilt the woman think that Minnie must have been nervous or upset so आफ्नो लाइफमा ह्याप्पी नभएको जसले गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो वर्कहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्न नसकेको कुराहरू गरिरहेछ राइट while packing up the clothes to be taken to jail Mrs. Peters sees an empty bird cage in a cupboard. The cage is broken, the door is pulled roughly apart. This shows that Mr. Wright might have killed the bird, which was the only friend of Minnie. Minnie used to sing with the bird when she used to be lonely. Mrs. Hale regrets not visiting Minnie because Mr. Wright was a hard man and Minnie needed some support from others. So this shows यहाँ एउटा बर्ड मारिएको छ जुन बर्ड चाहिँ मिसेस राइटको अथवा मिनी राइटको फ्रेन्ड थियो र त्यो बर्डलाई चाहिँ यहाँ मिस्टर राइट जोन राइटले मर्डर गरेको अथवा त्यसलाई मारेको भएर उसले चाहिँ मिसेस राइटले त्यो वेमा आफ्नो हस्बेन्डलाई त्यसको रिभेन्ज लिनको लागि मर्डर गर्यो भन्ने कुराहरू पनि बुझिन्छ मिसेस हेल टेल्स Mrs. Peters that Minnie before marriage was a sweet and timid girl but changed when she married Mr. Wright into a timid and unhappy woman. Mrs. Hill discovers a dead bird in a fancy red box. The dead bird's neck is twisted. The woman hide the dead body of the bird and tell the men that a cat might have eaten the bird. हैन उनीहरूले चाहिँ त्यो डेड बडी देखाएन किनकि त्यो डेड बडी देखायो भने चाहिँ त्यहाँ त्यसले अर्को एक खालको क्लुज अथवा मर्डरको क्लुज देखाउन सक्छ भनेर बिकज वुमेनहरूलाई चाहिँ त्यो मर्डरको क्लुज लुकाउनु छ उनीहरूलाई बिकज दे वान्ट टु सेभ देयर जेन्डर अर देयर सेक्स इट मिन्स दे वान्ट टु सेभ मिनी राइटको क्लुजहरू उसले मर्डर गरेको रहेछ भने पनि उसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि खोजिरहेछ राइट Mrs. Hale thinks that Mr. Wright must have killed the bird in his anger. So women have found the evidences of the murder, but they hid it. उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई लुकाएका छन्. When Mrs. Peters reminds Mr. Hale that the law has got to punish crime, हैन Mrs. Petersले चाहिँ Mrs. Haleलाई चाहिँ के भन्छ लले चाहिँ क्राइमलाई पनिश गर्नु पर्यो नि राइट देन what is the crime? Mrs. Hale questions who is responsible for not visiting the isolated girl Minnie and who is going to punish that हैन उसलाई भिजिट नगर्नु कसको गल्ती हो that is the problem of the society the right society is responsible. Mrs. Hale says that she should have known Minnie needed help because all women go through a different kind of the same thing हैन सोसाइटीमा प्राय सबै वुमेनहरुको त्यस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ त्यो भएर she should have been visited. Finally, George Henderson confirms the murder but doesn't know the motive
or a reason for killing John Wright in such a strange way. Finally, John Wright को murder को चाहिँ they confirmed the murder, right? Or they found the murder, होइन? मर्डर चाहिँ मिनी राइट नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भयो, बट दे डिडन्ट नो द मोटिभ अर रिजन फर किलिङ दिस। जुन कुरा चाहिँ पहिल्यै वुमेनहरूलाई पहिल्यै चाहिँ मिसेस राइट सरी मिसेस हेल र मिसेस पिटर्सलाई त्यो कुराहरू पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो, बट दे डिड नट टेल द्याट टु द मिन, होइन? मिनहरूलाई त्यो कुरा त उनीहरूले भनेनन्। द्याट एटर्नी वान्ट्स टु गो ओभर एभ्रिथिङ स्टेइङ इन द हाउस फर सम टाइम. When Mr. Peter asks the attorney if he wants to inspect what Mrs. Peter is talking to Minnie in jail, होइन? जेल मिनीसँग के कुरा गर्दैछ जेलमा तिमी सुन भन्दाखेरि, बट द एटर्नी सेज द्याट सी इज ट्रस्ट वर्दी, होइन? ऊ चाहिँ त्यस्तो विश्वासघात गर्ने खालको छैन, ऊ चाहिँ विश्वासिलो छ, बिकज अ सेरिफ वाइफ इज म्यारिड टु द ल, होइन? सेरिफको वाइफ चाहिँ लसँग बिहे गरेको छ, होइन? भनेको मतलब सी इज सो रेस्पोन्सिबल ड्युटीफुल भन्ने कुराहरू गरिरहन्छ, आफ्नो हस्बेन्डप्रति वफादार छ, उसले चाहिँ चिट गर्दैन भन्ने कुरा गरिरहन्छ। बट मिसेस पिटर्स सी वान्टेड टु सेभ मिनी as she did not tell the evidences, or she did not show the evidences that she had found in Minnie Wright's house. So here, sorry, we go through the analysis. Analysis is really important to write the summary and the question answers also. This play primarily examines the wife-husband relationship. It also explores how the patriarchal society controls and dominates women. Examining the play from a feminist point of view justifies the murder as the ultimate solution, होइन? Feminist point of view बाट हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ मर्डर चाहिँ solution हो ultimately, because she was dominated. This shows messy kitchen were the evidences, right? The circumstances of the house, like messy kitchen, they were the evidences of the breakdown of the relationship. राम्रोसँग चाहिँ हाउस मेकिङ स्किल्स नभएर होइन कि त्यो रिलेसन राम्रो थिएन, so they are not interested in doing that. It teaches a lesson that a continuous domination of a husband sometimes backfires him and results in murder. कन्टिन्युसली आफ्नो वाइफलाई डोमिनेट गरिरह्यो भने त्यो चाहिँ ब्याकफायर आफ्नै लागि चाहिँ घातक हुनसक्छ र इभन मर्डरमा पनि चेन्ज हुनसक्यो. When a husband doesn't realize his wife's feeling, even a small matter may create problems in the family. Another theme of the play could be loneliness and its impact on family, right? Due to gender inequality, the way male investigators analyze the situation is biased. So the court should look at things from a feminist point of view, right? The laws made and regulated by men can never give justice to the women. That is also shown. There is inequality, social oppression, that thing. त्यो कुराहरू चाहिँ लले चाहिँ अथवा जस्टिसले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ they are not getting the justice, the women. Deciding based on evidence cannot reduce criminal activities unless we reach the reasons for committing a crime, right? क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जबसम्म हामीले किन त्यो काम गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन रिड्युस गर्न सकिन्न. द डोमिनेटिङ नेचर अफ म्यान इज द रुट कज फर द कन्फ्लिक्ट, होइन? म्यानले मात्र डोमिनेट गरिरहने, त्यहाँ चाहिँ इक्वेलिटी नहुने. इट इज एभिडेन्ट द्याट आफ्टर म्यारिज मेन स्न्याच वुमेन्स फ्रिडम इन सम अफ द प्याट्रिआर्किकल सोसाइटी. प्याट्रिआर्किकल भनेको मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा यस्तो हुने गर्छ. Women have to sacrifice everything after her marriage according to the text. She should live a life of imprisonment like a bird in a cage. In a male-dominated society, pieces of evidences are searched to prove the motive of the murder, right? त्यो जस्तो फिजिकल एन्ड साइकोलोजिकल टर्चरहरू दिएको कुराहरू पनि पत्ता लगाइएको छ. In this play, the dead bird only explains Minnie's motive but not the reason for killing him. Killing a bird by her husband is directly associated with Mr. Wright's intention to make Minnie alone and isolated. उसलाई चाहिँ त्यो बर्डलाई मर्डर गरेर मिनीलाई चाहिँ आइसोलेट गर्न अथवा एक्लै बनाउन खोजेको पनि बुझिन्छ. एज सी युज टु सिङ विथ द्याट बर्ड, प्ले विथ द्याट बर्ड. आफ्टर गेटिङ एक्सट्रिम मेन्टल टर्चर, मिनी डिसाइड्स टु बी फ्री फ्रम हिम एन्ड किल्स हिम. दिस सोज द्याट एभ्रिथिङ हेज इट्स लिमिट, होइन? सबै कुराको हद हुन्छ. when it crosses its limits and the end is obvious. The same happens in the play. So this is about the analysis. Let's see the theme. Women's suffrage, birth control, socialism. Women are not allowed, and juries. Very little protection for women from domestic violence. Patriarchism भनेको patriarchal society where the male they dominate their family society, right? Domination, crime as a result of oppression or suppression, justice, कस्तो छ justice दिने system, and overall gender discrimination also. These are the overall themes of the story.
So this is all about the play Trifle by Susan Glaspell. I hope you got the complete summary. So once again, I'd like to show you the प्लट ओभरभ्यू के हुन्छ जोन राइटको डेथ भयो त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनको लागि कन्ट्री काउन्टी एटर्नी र सेरिफ आइरहन्छन् त्यहाँ चाहिँ उनीहरू उसको नेबर जोन राइटको नेबर सहित छिमेकी सहित आइरहन्छन् उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ मिस्टर हेलले चाहिँ त्यो देखेको भएर चाहिँ हि जस्ट talked to or he informed the county attorney and sheriff, so they came for the investigation. त्यसपछि त्यो मर्डर केसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भयो वुमेनहरूले चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले स्टडी गर्दै गए अब्जर्भ गर्दै गए बट मेनहरूले सानो सानो कुराहरूमा ध्यान दिएनन् इट मिन्स त्यहाँको मर्डर केसमा चाहिँ वुमेनहरूलाई जहाँ चाहिँ युजलेस भनिन्थ्यो अथवा मिनिङलेस भनिन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो क्राइमको चाहिँ स्मल डिटेल्समा माइनोटली त्यसलाई अब्जर्भ गरेर त्यो फाउन्ड द रिजन अर मोटिभ फर किलिङ होइन मोटिभ फर द मर्डर अफ जोन राइटलाई किन चाहिँ मिसेस मुनिले अथवा मिनी राइटले चाहिँ मर्डर गर्यो बट किन मर्डर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मिनहरूलाई सेरिफलाई काउन्टी एटर्नीलाई थाहा भएन बट वुमेन दे फाउन्ड द्याट एट लास्ट यसमा चाहिँ ट्राइफल्स दिस टाइटल अफ द प्ले इट सेल्फ इज आइरोनिकल होइन हामीलाई ट्राइफल भन्छौँ युजलेस भन्छौँ तर हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू जुन तिमीले गर्न सक्दैनौ त्यो पनि गरेर देखाउन सक्छौ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो प्लेमा देखाइएको छ इट्स बाई सुसान ग्लासपेल बिकज सी अब्जर्भ दोज थिङ्स ड्युरिङ हर प्रोफेसन आफ्नो प्रोफेसनमा जर्नलिजम गर्दै गर्दा उसले कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ यो कुराहरू देखेको भएर इन हर ड्रामा सी हेज रिटन सच थिङ्स अफ द सोसाइटी सो दिस इज अल अबाउट द ड्रामा I hope you have got the type of concept in your mind. If you have any queries and confusion about the drama, please feel free to write it in the comment section. Thank you so much for watching the video. I'll very soon upload the next video for the exercises of this play. Okay, so please stay connected by subscribing to our channel. Thank you so much once again for watching to our video. Thank you.